बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे पोल्ट्री फार्म पर जहां 16,000 के करीब छोटे छोटे चूजे मौजूद हैं और ये जो भाई हैं ये छोटे चूजे गोश्त के मकसद के लिए तैयार करते हैं, यानी इन चूज़ों को पालते हैं और जब ये 35 दिन के हो जाते हैं तो गोश्त के लिए इनको सेल कर देते हैं। तो इस वीडियो में पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी कि ये चूज़े कहाँ से खरीदे जाते हैं, कितने में खरीदे जाते हैं, इनको क्या फीड खिलाई जाती है, इन पर कितना खर्चा आ जाता है और जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये कितने में सेल हो जाते हैं। तो प्रॉपर इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये पोल्ट्री फार्म का थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा, तो इसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। तो चलिए अभी आपको इस पोल्ट्री फार्म का थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये किस मकसद के लिए ये जो छोटी छोटी डब्बी हैं? ये सर इस मकसद के लिए ये चूजे इसको मुंह लगाएंगे तो पानी आ जाएगा। ये किस जगह मुंह लगाते हैं? ये वो निपल लगी है। अच्छा, निपल लगी है, इसको मुंह लगाएंगे तो पानी पियेंगे। पीछे से पानी कहाँ से आ रहा है? पीछे से पानी टंकी लगी है ऊपर फार्म के ऊपर है। अच्छा भाई, अभी ये बताएं कि ये जो छोटा बर्तन है ये किसके लिए है? ये छोटा बर्तन है, 10 दिन में चूजे को फीड यहाँ डाली जाती है। तो जब 10 दिन से ज्यादा हो जाता है फिर फीड किस जगह? फिर उस बर्तन में जाते हैं, फिर इस बर्तन में पाते हैं। अच्छा, जब आस्ता आस्ता बड़ा हो जाता है ना, 1 2 3 4 5 पहले असीं दो में अपना फीड देनी है, फिर दूजा होर थोड़ा बड़ा होएगा, तीसरे च थोड़ा और बड़ा होएगा, 4 च और थोड़ा बड़ा होएगा, 5। अच्छा, ये नीचे से इसको बंद करते हैं? नीचे ओपन है, बंद करते हैं जी सर। खुलियां ने सिर्फ धोने वास्ते ऐसा। अच्छा, इसमें फीड एक एक में अलग-अलग देते हैं? यहाँ के ये जो पाइप है इसमें पीछे से आ रहा होता है फीड? पीछे से आ रहा होता है, वो पीछे से बोरी लोद देनी है हमने, फीड कहाँ आ जानी है। अच्छा, सारे चूजे जितने भी हैं, जितने खाने उतने चूजे अपने लग जाने हैं, फीड खानी शुरू कर देनी है उसने। फिर ये जो हम आगे करेंगे फीड आ जाएगी नीचे, यहाँ रहेगा फीड नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा वो जो आपने साइडों पे तरपालें डाली हुई हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है सारा अपना तो जा तरपालें जो रात को मौसम ठंडा हो जाता है नीचे कर देते हैं, दिन को गर्मी होती है तो ऊपर काट के पंखे चला देते हैं। इसके अलावा वो जो सामने पंखे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं उनका क्या मकसद है? उनका मकसद ये है ना, तो जा चूजे को गर्मी लगे पंखा चला देते हैं, भाई एक चला और गर्मी ज्यादा होती है तो 2 और चले होने से जी। तो चले नाजरीन, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की ना है तुहाडा? जुबैर अली। जुबैर अली साहब, तुसी पोल्ट्री फार्म किन्ने अरसा तो करदे हो पे? सर सानू अपना हो गया ना कोई 2 साल। अच्छा सर, ए दस्सियो कि ए जेड़ा चूजा तुसी पाया है केड़ी नस्ल दा जे? सर है बिग बुलडॉग दा नाम है जे अपना ब्रायलर। अच्छा सर, ए जेड़े चूजे ने ਤੁਹਾਡੇ पोल्ट्री फार्म च टोटल किन्ने ने? सारे 16,000 है। अच्छा सर, दस्सियो कि इनू खरीदिया किन्ने दिन हो गए ने? इनू खरीदिया 9 दिन हो गए ने ते 10 रुपए दा मिलिਆ जे सानू। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ? 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 10 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਤੇ ਦੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा सर, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫੀਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਫੀਡ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ?
ਫੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਪੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਫੀਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਕਿੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਜ ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਗਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿੱਪਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆਣਾ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਓਪਨ ਹੈ? ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਸਰ। ਓਪਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਓਪਨ 'ਚ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੀ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਾ ਫਿਰਦੀ, ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ 35 ਦਿਨ। 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਚੂਜ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ सब, फीड वगैरह, मेडिसन, मजदूरी, ये वो सारा कुछ ही ते 150 रुपया खर्चा आता जे चूजे ते। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 120 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 150 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 70 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, 75 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 150, 80, 70, 75 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਦਾ ਕਦੀ ਵੱਧ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 150 ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 150 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, 200 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਵਾਮ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵਾਮ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਖਾਦੀ ਆਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16,000 ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ। 2 ਬੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਦੂਜਾ 42 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਤੇ 300 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਜੇ। 300 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਤੇ 42 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਤੇ 42 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 16,000 ਚੂਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡਾਲੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਜਾ 18,000 ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰ ਇਕੋਲਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਐਂਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਕੋਲਸਟ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੂਲ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਕੂਲ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲਨ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੀਡ ਸਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਪਾਈਦਾ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, 1-2 ਦਿਨ ਨਮਕ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਨਾ ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਪੈਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਡ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਰ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਚੂਹਾ ਪਾਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੂਹਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੂਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਡੇ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ।